सो पिछले दिनों के मैं बहुत बाइबल की डीप स्टडी कर रहा सुन सो डीप स्टडी कर रहा और जो मैं ये वचन पढ़ रहा सगा और मेरा ध्यान इस वचन के उत्ते आन के खड़ा हो गया और मैं कभी वचन इन्ना यदि वाल तवज्जो नहीं सी दी उनका नॉर्मल पढ़ लेना, लेकिन जो मैं वचन पढ़िया दूसरा इतिहास 29 बाब की 10 और 11 तो मेरा जड़ा मानिया इतने आन के अटक गया और मैं थोड़ा जहा उत्ते इन लभना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने मैंने कई पॉइंट नवे पॉइंट सिखाए। तो पहले वचन पढ़िए दूसरा इतिहास 29 बाब की 10 और 11। हुण मेरे दिल विच है हुण मेरे दिल विच यह है कि मैं यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर नाल नेम बन्ना कि मैं इस्राएल दे परमेश्वर यहोवा दे नाल इन्हां गल्लां दा नियम बन्ना तां जो उस दा घोर कहर साडे उत्ते टल जावे, तां जो ओदा घोर कहर साडे उत्तों टल जावे। मेरे अजीजों, जिस तरह पिछले दिनों के देखा कि कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर सारी दुनिया के उत्ते आ गया सी, लेकिन खुदा का अपने लोगों नाल वादा है जिहड़े लोग खुदा दे नाल वफादारी दे नाल आग्याकारी नाल चलदे हन और उन्हां दे उत्ते ये कोई कहर नहीं सका। ये सारे पॉइंट पर अगे जाके डिस्कस करांगे। हाँ जी, अगे पढ़ो। हे मेरे पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, तुसी हुण केस ना मारनी, तुसी हुण केस ना मारनी, मतलब कि ढिले ना होयो, क्यों क्यों सुस्ती ना करनी। हाँ जी, क्यों जो यहोवा ने तुहानू चुन लिया है, क्यों जो यहोवा ने तुहानू मैनू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ लोग खुदा ਦਾ पाक कलाम पढ़ते और इस दे उत्ते चलते हैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ चुन लिया है। हाँ जी, कि ओदे सन्मुख खलोवो ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਾਂ ਖਲੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਧੂਫ ਦਿਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, इस वचन दे विच जो मैं पढ़ रहा सगा तो मेरा ध्यान इत्थे आन के खड़ा हो गया और पवित्र आत्मा ने मैंने बहुत सारे नवे वचन सिखाए। ये विचों ही पहला पॉइंट आ कि असी उहदे नाल एक नेम बनना, एक नेम बनना, और दूसरा पॉइंट आ कि साडे तो एक कहर किस तरह टल सकता है, और तीसरा है कि परमेश्वर ने मैनू तुहानू ਜਿਹੜੇ ਲੋग खुदा के पाक कलाम ਨੂੰ पढ़ते हैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ चलते हैं उन्होंने ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ चुन लिया है। और चौथा पॉइंट है कि सेवा करो। पंजवां पॉइंट है कि धूप दिखाओ। ये 5 पॉइंटों के उत्ते आपां अज बोलना है और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ये गल समझ आ गई है कि एक बार फिर पढ़ दो दूसरा इतिहास 29 बाब की 10 और 11। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ कि हाँ जी, मैं यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर नाल नेम बन्ना हुण मैं यहोवा इज़राइल के परमेश्वर के नाल एक नेम बनना ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਘੋਰ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਘੋਰ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। हे मेरे पुत्र, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਧੂਫ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਨੇਮ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੀ 37 ਤੋਂ 42 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, दूसरा पॉइंट आ बपतिस्मा लवो, तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाओ, चौथा अपने आप को इस कब्बी पीढ़ी को बचाना है, और पंजवा लगातार रसूलां दी संगति करनी है, छेवां प्रभु भोज में शामिल होना, और सतवां फिर लगातार हर हाल दे विच प्रार्थना करते रहो। और इस 7 पॉइंटा का असी प्रभु यीशु मसीह के नाल एक नेम बनना है। और जो असी ये नेम बन लवांगे तो मेरे जो रसूलां दे करतब 3 बाब की 19 लिखिया कि तौबा करो तो मुड़ो
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 ਬਾਬ ਦੀ 14-15 ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ हे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿਰ ਟਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2020 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 26 ਬਾਬ ਦੀ 20 ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 26:20। हे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭੇੜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭੇੜ ਲੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿਰ ਟਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਰ ਟਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 30 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹੀ ਵਚਨ 30 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 30 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਠੀਏ ਨਾ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਠੀਏ ਜਿੱਦੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿਰ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਊਂਘਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 365 ਵਾਰ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵਬਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਹੈ। ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਹੈ। ਭਾਈ 14 ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ। ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੱਦਿਆ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫਸੀਆ 1 ਬਾਬ ਦੀ 4 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਫਸੀਆ 1:4। ਇਫਸੀਆ 1 ਬਾਬ ਦੀ 4। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੋ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜੀਬ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ, ਹੱਕ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੜੋ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 119 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਔਰ 20 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋਸ਼ੂਆ 1:8 ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9:15 ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9:15। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਨਨਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਔਰ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੜਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। 9:15 ਪੜੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰਿਪਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐ ਅਗਰਿਪਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗਬੇਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਬੇਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1:8-12 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1:8-12। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ
ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਫ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੂਪ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਬਾਬ ਦੀ 30 ਤੋਂ 32 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਬਾਰੇ 18 ਦੀ 30 ਤੋਂ 32 ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਬਾਬ 30 ਤੋਂ 32 ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਪੱਥਰ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਪੱਥਰ ਲੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉਹ ਟੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 8 ਬਾਬ ਦੀ 3 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਫਦਾਨੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਫਦਾਨੀ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਟਿਕਾਉਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10 ਬਾਬ ਦੀ 31 ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ,
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਗਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਨੇਲਿਯਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ